सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साढ़े सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दीयां खास खबरों के खास बुलेटिन के नाल मैं हरशरण कौर। अज 18 अक्तूबर है, दिन मंगलवार है। नानकशाही संमत 554 के मुताबिक अज 2 कत्तक है। खबरों के इस खास बुलेटिन के तुहानूं सारियां वड्डियां ताज़ा ते अहम खबरां दस दिंदे हां। सब तो पहला पंजाब सरकार दे वल्लों शुरू की जाने वाली नवीं योजना घर घर आटा वंडण की योजना के नाल जुड़ी हुई खबर है कि हाल की घड़ी सरकार ने यह स्कीम वापस लै ली है, जां कह सकते हैं कि सरकार इस स्कीम दे विच तब्दीलियां करके फिर इसनूं लॉन्च करेगी। दरअसल पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट के डिवीजन बैंच ने कल पंजाब सरकार की घर घर आटा वंडण की योजना खिलाफ दायर पटीशनां का निबेड़ा कर दिता है, क्योंकि पंजाब सरकार ने अदालत विच भरोसा दिता है, हल्फनामा दिता है कि सरकार इस नवी योजना विच संबंधित धिरां दे हितां नूं सुरक्षित रखते हुए कुछ तब्दीलियां करेगी। पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट के मुख जस्टिस RS झा ते जस्टिस अरुण पल्ली ते आधारित डिवीजन बैंच दे कोल नवी योजना नूं चुनौती मिलण करके 1 अक्तूबर तो आटा वंडण की स्कीम नूं ब्रेक लगी हुई सी। 1 अक्तूबर तो इसनूं चालू किया जाना सी, पर जिहड़ी आटा दाल वंडण की स्कीम सी उस ते रोक लग गई सी। ते हुण हाईकोर्ट के वल्लों पटीशनां दे निबेड़े किए जाने तो बाद सूबा सरकार लई घर घर आटा वंडण की स्कीम के लिए मुख अड़िके ने जिहड़े उह तां दूर हो गए ने। सरकार ने कल अदालत दे विच दायर कीते हल्फिया बयान दे विच कहा कि घर घर आटा वंडण की योजना विच कुछ बदलाव किए जाणगे ते बदलाव किए जाने तो पहलां सारियां संबंधित धिरां नूं सुणिया जाऊगा। पहलां दरअसल डिपू होल्डरां नूं खदशा सी कि उन्हां नूं नवीं स्कीम चों बाहर कर दिता जाऊगा। इस करके NFSA डिपू होल्डर वैलफेयर एसोसीएशन ने इस मामले नूं हाई कोर्ट दे विच चुनौती दित्ती सी। उस तो बाद डिपू होल्डर फेडरेशन समेत पंजाब राज डिपू होल्डर यूनियन सिद्धू आदि ने भी पटीशनां पाईआं सी। पंजाब सरकार ने 3 मई नूं घर घर आटा वंडण की योजना नूं हरी झंडी दित्ती सी, जिस दे तहत घर घर आटा पहुंचाया जाना सी। उहदे लई कंपनियां दी ड्यूटी लाई गई सी ते डिपू होल्डर ने जिहड़े ओह इस स्कीम दे विचों बाहर निकल रहे सी। तो डिपू होल्डरां दा यही गिला सी कि इस योजना का काम डिपू होल्डरां तो खो के नोडल एजेंसी हवाले किया जाऊगा। सो इस योजना के तहत 40 लाख घरां नूं अनाज की होम डिलीवरी देने लई करीब 670 करोड़ रुपये खर्चे जाणगे। हुण पंजाब सरकार डिपू होल्डरां नूं किवें भरोसे दे विच लवेगी, ये देखना काफ़ी अहम रहेगा। हालांकि विरोधी लगातार इसका विरोध करते रहे ने कि लोकां ने घर घर आटा मंगिया ही नहीं है ते कणक की बजाय आटा देने की कोई तुक नहीं बनती, उहदे ते 670 करोड़ रुपये वक्खरे खर्च किए जाणगे। लोकां नूं कहंदे कोई समस्या नहीं है कि जो अपने पिंड दे विचले डिपू तो जाके खुद कणक चक लिआउणगे। विरोधियों ने तकनीकी तौर पर दूसरा तर्क ये दिता सी कि आटे दे नालों कणक देना ज़्यादा सही है, जो पहलों तो ही दिती जा रही है, क्योंकि आटा बहुत ही छेती खराब हो जाता है। आटे की बजाय कणक नूं बहुत लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। विरोधियों ने यह कह के भी तंज कसे सी कि आटे की बजाय रोटियां पकाउण वाली रख लो, रोटी पका के लोगों के घरों घर ही दे आया करो। सवाल की घड़ी कानूनी अड़िके दूर हो चुके हैं ते पंजाब सरकार इसनूं नवें सिरे तो लॉन्च करेगी। लुधियाना के दाणा मंडी ट्रांसपोर्टेशन टेंडर घोटाले दे विच फसे हुए पंजाब के साबका कैबिनेट मंत्री ते कांग्रेसी लीडर भारत भूषण आशू नूं हाईकोर्ट तो कोई राहत नहीं मिली है, क्योंकि हाईकोर्ट ने आशू की जमानत पटीशन रद्द कर दी है। पटियाला जेल दे विच बंद साबका मंत्री दे लई एक वड्डा झटका है। हाईकोर्ट ने कल 4 ठेकेदारां दी अगाऊं जमानत अर्जी भी रद्द कर दी है। जस्टिस राजमोहन सिंह ने 27 सितंबर नूं इस पटीशन संबंधी फैसला राखवां रख लिया सी। सिंचाई घोटाले की गल कर लईए तो विजिलेंस ने इस घोटाले की भी पिछले दिनी जांच विड दित्ती सी ते अज सेवा मुक्त IAS अधिकारी कान सिंह पन्नू नूं पुछ पड़ताल दे लई बुलाया गया है। विजिलेंस के एक सीनियर अधिकारी ने इसकी पुष्टि करने कहा कि ब्यूरो के 2 AIGs कमलदीप सिंह ते मनमोहन शर्मा की अगवाई हेठ 6 पुलिस अफसरों की जांच टीम के वलों कान सिंह पन्नू तो पुछगिछ की जाएगी। पन्नू तो सिंचाई विभाग का सकत्तर होंदे हुए गुरिंदर सिंह नूं दित्ते गए टेंडरां संबंधी सवाल पूछे जाणगे। हालांकि कान सिंह पन्नू ने अपने आप नूं बेगुनाह दसदिआं मुख्यमंत्री भगवंत मान नाल मुलाकात करके एक चिट्ठी भी दित्ती सी। ये चिट्ठी भी विजिलेंस नूं सौंप दित्ती गई है ते चिट्ठी नूं भी जांच दौरान ही घोखिया जाएगा। ते कान सिंह पन्नू पंजाब के ਉਹ IAS अफसर ने जिन्हां दा अक्स काफ़ी साफ सुथरा मन्निया जांदा रहा है। विजिलेंस के वल्लों जांच दौरान 3 सेवा मुक्त अधिकारियों सर्वेश कौशल, KBS सिद्धू और कान सिंह पन्नू समेत 2 साबका मंत्रियों जरमेजा सिंह सेखों और शरणजीत सिंह ढिल्लों तो वारो वारी पुछगिछ की जाएगी। दरअसल इस मामले दे विच काफ़ी समा पहला गिरफ्तार किए गए ठेकेदार गुरिंदर सिंह ने एक बालिया बयान दर्ज करवाया सी कि ठेकेदार ने एक सेवा मुक्त अधिकारी नूं 5.5 करोड़, दूसरे नूं 8.5 करोड़ ते तीसरे नूं 7 करोड़ रुपये की रिश्वत दित्ती सी। ते रिश्वत देने का कारण ठेकेदार ने
विभाग तो बिल पास करवाना, काम अलॉट करवाना ते मशीनां दी खरीद करवाना दस्सिया सी। इसे तरह ही ठेकेदार ने 2 साबका मंत्रियों ते मंत्रियों के निजी सहायकों नूं भी मोटा गफ्फा देण दा खुलासा कीता सी। एक मंत्री दे पीए नूं 2.5 करोड़ रुपये, साबका मंत्री नूं 7 करोड़ 35 लाख रुपये ते दूसरे मंत्री नूं 4 करोड़ रुपये ते मंत्री दे पीए नूं 50 लाख रुपये देना मन्निया सी। ते इह घोटाला पिछली कांग्रेस सरकार तो भी पहलां दी अकाली बीजेपी सरकार वेले होया सी। दिल्ली की नवीं आबकारी नीति की गल कर लईए तो कल सीबीआई ने दिल्ली के उप मुख मंत्री और सिक्ख्या मंत्री मनीष सिसोदिया तो पुछ पड़ताल की गई है तो करीब 9 घंटे पुछ पड़ताल की गई। मनीष सिसोदिया कल तड़के 11 बजे सीबीआई हैडकुआटर पहुंचे सी ते रात 8 बजे के करीब सिसोदिया नूं सीबीआई दफ्तर चों बाहर भेजा गया। इस पुछ पड़ताल तो बाहर आके मनीष सिसोदिया ने एक वड्डा इल्जाम लाया, दावा किया कि उन्हां ते आम आदमी पार्टी छड्डण लई दबाव पाया गया। दिल्ली के मुख मंत्री के अहुदे की पेशकश की गई। सिसोदिया ने कहा, भाजपा कहती है 10 करोड़ का आबकारी घोटाला होया है, सीबीआई दफ्तर विच मैनूं पता लग्या है कि कोई घोटाला नहीं होया ते केस फर्जी है। मेरे खिलाफ झूठा केस दिल्ली विच बीजेपी के ऑपरेशन लोटस नूं सफल बनाउण दी साजिश है। दूसरे पासे सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के दाविआं नूं खारिज कर दिता ते सीबीआई दफ्तर जाण तो पहलां कल तड़के मनीष सिसोदिया ने मथुरा रोड स्थित रिहाइश ते जाके अपनी मां का आशीर्वाद लिया। फिर वो अपने दफ्तर गए, अपनी पत्नी तो भी टिक्का लवाया। उस तो बाद राजघाट जाके महात्मा गांधी नूं भी श्रद्धांजलि भेंट की। मनीष सिसोदिया ने कहा कि मैं बापू नूं श्रद्धांजलि दित्ती है जिन्हां खिलाफ भी फर्जी केस दर्ज किए गए सी। भाजपा मैनूं जेल भेजना चाहती है, मैनूं माण है कि मैं देश के कुछ काम तां आवांगा। सिसोदिया ने दावा किया कि बीजेपी गुजरात विच साडी चढ़त तो घबरा गई है, इसलिए उन्हां तो पुछ पड़ताल ते संभावी गिरफ्तारी की जा रही है। उधर गुजरात पहुंचे हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी दावा किया कि केंद्र की भाजपा सरकार साडे उप मुख्यमंत्री सिसोदिया नूं गुजरात चोणां दे नतीजे आउण तक जेल विच रखण दी योजना बना रही है ताकि सिसोदिया नूं सूबे च प्रचार करन तो रोकिया जा सके। लोगों को संबोधन करदे केजरीवाल ने दावा किया कि गुजरात दे विच आम आदमी पार्टी जितेगी तो फिर जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। अभी थोड़े दिन पहले वो गुजरात आए थे, उन्होंने कहा गुजरात में हमारी सरकार बनेगी, गुजरात में भी गांव गांव के अंदर, शहर शहर के अंदर ढेर सारे स्कूल बनाएंगे। अभी उन्होंने गुजरात आना था, लेकिन आज इन लोगों ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। वो नहीं चाहते कि मनीष सिसोदिया गुजरात में जाके चुनाव का प्रचार करें। 1 महीने तक ये मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करेंगे। जैसे ही 8 तारीख को नतीजे आएंगे, गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। ते मनीष सिसोदिया की पुछ पड़ताल दौरान आम आदमी पार्टी के वर्करां ने सीबीआई दफ्तर के बाहर शक्ति प्रदर्शन भी किया। इत्थे आम आदमी पार्टी के संसद मैंबर संजय सिंह भी पहुंचे हुए सन अते पुलिस ने धारा 144 की उलंघना किए जाने के दोष विच संजय सिंह नूं हिरासत विच भी लिया ते होरां लीडरां नूं भी हिरासत विच लिया, जिन्हां नूं बाद विच छड्ड दिता गया सी। उधर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी नूं देश की सब तो वध भ्रिष्ट पार्टी दस्सिया है। मनीष सिसोदिया तो की जा रही पुछ पड़ताल दरमियान बीजेपी के बुलारे संबित पात्रा का बयान आया कि आम आदमी पार्टी भ्रिष्टाचार नूं खत्म करन दे मकसद दे नाल सत्ता दे विच आई सी, पर यही देश की सब तो वड्डी भ्रिष्ट पार्टी है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ मुल्क के अगले चीफ जस्टिस होंगे। 8 नवंबर नूं मौजूदा चीफ जस्टिस यू ललित सेवा मुक्त हो रहे ने तां 9 नवंबर नूं जस्टिस चंद्रचूड़ हल्फ लैणगे। देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हां नूं अहुदे दी सहुं चुकाउणगे। जस्टिस चंद्रचूड़ का कार्यकाल 2 साल का होवेगा। पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार को शहीद भगत सिंह कौमांतरी हवाई अड्डे के नाम नाल चंडीगढ़ की थां मोहाली का नाम जोड़न की मांग की है। यह मांग प्रमुख सकत्तर शहरी हवाबाजी राहुल भंडारी ने दिल्ली दे विच उड़ान, कृषि उड़ान, हवाबाजी सुरक्षा, हवाई अड्डियां, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, हैलीपोर्ट अते वाटर एरोड्रोम्स के विकास बारे सूबिਆਂ ते केंद्र शासित प्रदेशों नाल करवाए गए इंटरैक्टिव सैशन दे विच हिस्सा लैंदिआं कीती। इस दे नाल ही राहुल भंडारी ने जलंधर के आदमपुर, पठानकोट, सानेवाल ते बठिंडा हवाई अड्डियां तो घरेलू उड़ाणां मुड़ शुरू करन दी अपील भी की। भंडारी ने कहा कि शहीद भगत सिंह कौमांतरी हवाई अड्डा चंडीगढ़ का टर्मीनल जिला मोहाली विच पैंदी जमीन ते बनाया गया है, पर बदकिस्मती नाल हवाई अड्डे के नाम चों मोहाली का नाम गायब है ते जायज़ मंग वल ध्यान दिता जाना चाहिए। पंजाबियों की चिरोकनी मंग इहदे नाल पूरी होवेगी।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕੀ ਉਦੋਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਗੈਂਗਵਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 92.40% ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 95% VOTING ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸਿੱਟ ਨੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਟੀਨੂ ਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ CIA ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟੀਨੂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਮੇਤ 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਪੇ ਟੀਨੂ ਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ SSP ਗੌਰਵ ਤੂਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਉਰਫ ਕੋਹਲੀ, ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਕਾਜ਼ਮਾ ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ CIA ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟੀਨੂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਦੀ ਫਰਾਰੀ, ਉਸ ਫਰਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਰੇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੱਸਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੌਸ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਨੂੰ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ AIG ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਬੌਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਗੱਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਵਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਭਿਣਕ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੱਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ETT ਟੈਟ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ 2364 ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਮਰਨ ਵਰਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 2364 ETT ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੇ। ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸਤੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰੇ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਵੀ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਸੀਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕੱਲ ਜਲੰਧਰ ਦਾ PAP ਚੌਂਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਵਿਰੁੱਧ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦੀ ਪਛਾਣ ਟੋਨੀ ਪਠੇਜਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਤੜਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਸੀ। ਭਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਦੁਕਾਨ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਖਨੌਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਠਸਕਾ ਤੇ ਭੁੱਲਣ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਕੱਚੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਪਥੇਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 5 ਜਣੇ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨਾਭਾ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੀ ਲਵਾਰਿਸ ਪਸ਼ੂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। 2 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਲੜਕੀ ਸਣੇ ਕਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਏ ਲਵਾਰਿਸ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਦੋਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਮਦਰਸ ਪ੍ਰਾਈਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਮਲਸੀਆਂ ਦੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂਏ ਕਾਰਨ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਖਾਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਇੱਕ ਯੂਰੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਏਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਹੇਠ ਹੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਖਾਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਿਧਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਖਾਦਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਇਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ BSF ਚੌਂਕ ਅਤੇ PAP ਚੌਂਕ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਈਵੇ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੜਕ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਟੇਜ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸਕੂਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਾਲਜ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹਸਪੀਟਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਮਗਰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਆ ਫਿਰ ਨਾ ਭੇਜੋ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਆ, ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ 'ਚ ਪਾੜ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖਤ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਈਸਾਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਈਸਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਖੰਡੀ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗ ਦੇ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਦੀ ਸਵੈ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਿਆ। ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਿਆ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪੈਗੰਬਰ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸੂਲੀ ਚੜਨ ਵਕਤ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।
ਇੱਥੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਠੱਗੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਮਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰੇਵਾਦੀ ਲੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਖੀ ਕਰੂ ਕੋਈ? ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਵੈ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਚੁਣ ਕੇ ਤਤੀ ਤਵੀ ਚੁਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਜਾਪ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਪਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਬਲਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪਖੰਡੀ ਪਾਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਪਖੰਡੀ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਦੇਣ। ਇਹ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਭੱਜਦੇ ਨੂੰ ਆਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸੁਣ ਲੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾ ਲਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੋ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਪੈਗੰਬਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੋਡ ਵਾਈ ਹੈਵ ਯੂ ਫੋਰਸੇਕਨ ਮੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ? ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੇਲੇ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ। CNN ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾਇਆ ਵੀ ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ ਪੋਸਟਰ ਵੰਡਦੇ ਜੋ, ਪੋਸਟਰ ਵੰਡ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਹੋਰ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਲਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 17 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। IMD ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਯੂਪੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੇਰਲਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਠੰਡ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵਧਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। 19 ਤੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਉਤਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਰੋਸੇ ਮਤੇ ਤੇ ਹੋਈ VOTING ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 93 ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 91 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤੇ ਉੱਤੇ VOTING ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁਣ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਤੇ ਉੱਤੇ VOTING ਦੌਰਾਨ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਲ 93 ਵਿਧਾਇਕ VOTING ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਏਆਲੀ ਤੇ ਵਸਵਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਨਛੱਤਰਪਾਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 91 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ PM ਕਿਸਾਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 11 ਕਰੋੜ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ 12ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਕਰੋੜ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 3 ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 6000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ 500 ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫਰਵਰੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 12ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਪੂਸਾ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ
दो रोज़ा पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 दौरान जारी की। इस मौके केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਤੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ 13,500 ਕਿਸਾਨ ਤੇ 1500 ਐਗਰੀ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ BR ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ BV ਨਾਗਰਤਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਰਖਾਸਤ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਮੀਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਨੀ ਰਈਆ ਅਤੇ ਮਨਦੀਪ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਉੱਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਕਾਰਤੂਸ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ, ਜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਕ ਲੱਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਫੋਕੇ ਦਾਅਵੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਨਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਲਕ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਖਬਰ ਦੱਸਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁੱਤ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਪ ਦੀ ਭਾਵੁਕ ਅਪੀਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰੂਹ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕੈਸੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਲਹੂ ਇਹ ਚਿੱਟੇ 'ਚ ਬਦਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਫ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨਗਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਨਹਿਰ ਦੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਵਿਛ ਗਏ ਨੇ। ਲੋਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਸੁਣੇਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤ ਦੇਖ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਮਹਿਜ਼ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਇਲਟਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਤ ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਹੋਇਆ। ਮਹਿਕਦੀਪ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 18 ਸਾਲ ਸੀ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਨਹਿਰ ਦੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ। ਓਵਰਡੋਜ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਥਾਣਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SHO ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਅੱਗ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅੱਗ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡੱਕ ਰਹੇ? ਆਪਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਆਖਿਓ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਅੱਗ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਦਾਸ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖੇ ਆ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਵੀ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ।
बड़ा दुख होया है। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਮਾਝਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਗੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਪੁੰਸਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 26 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਮਰਾਣਾ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਕੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਲੈ ਲਈ, ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਕੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਲੰਗੀ ਰਾਤ ਉਸਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਲੈ ਲਈ, ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਕੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਕੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਮਾਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੋਸਾਂਗੇ? ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਾਂਭਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਾਂਭ ਲੈਣ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜੇ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਢਾਉਣ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ? ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ ਉਹ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜੇ ਮਾਜਰਾ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਔਰ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੋ। ਹਰ ਸੂਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੰਜ ਕੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਵਰਕਰ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। इससे क्या होता है कि इसके शहीदों के परिवार को, शहीद भगत सिंह जी के परिवार को, हमारे पंजाब के लोगों को, देश के लोगों को बहुत बड़ी ठेस पहुंची है। ये मनीष सिसोदिया और सतिंदर जैन का भी चीची को भी खून नहीं लगा। किसी दिन एक दिन उन्होंने संघर्ष करते हुए इस देश के लिए या समाज के लिए एक दिन कभी जेल नहीं काटी। जेल काट रहे हैं तो भ्रष्टाचार के लिए काट रहे हैं, और उनकी तुलना कर दी वहां पर जाकर। हमारी मांग है कि अरविंद केजरीवाल और जितने ये लोग हैं, ये शहीद भगत सिंह जी की इंसल्ट करने के लिए, उनकी तौहीन करने के लिए जनतक माफी मांगें
और माफी मांगने में एक्सपर्ट हैं। ਦਰਅਸਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਟਵੀਟ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਸਕਾਟ ਜਿਪਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਐਕਟਿਵਾ ਅਚਾਨਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਖੁਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੈਨ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅਣਮਾਲਮ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਲਵਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਪੈਸੇ ਦਿਵਾਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਵਧੀਆ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਈਏ, ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਈਏ, ਪਰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਓ, बाद में जो होगा उसको देखिए, पहले इसको इंसान को बचना जरूरी है। पर नहीं ਮੰਨੇ ਉਹ ਸਰ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸਰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਇਹ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ, ਸਾਡਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਜੀ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ। ਦਰਅਸਲ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋਗੇ। ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 27-28 ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਪੂਰੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਕੁਸ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਪਈ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਮੰਤਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰਨ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਕੰਮ ਹੁਣ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਕਿਉਂਕਿ 19 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਲਮ ਛੋੜ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾੜਾਂਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰਾਲੀ, ਪਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਚੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਹੋਏ, ਰੱਦ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੇਸ ਕਰ ਲਵੇ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ नहीं हटांगे। आपको हम 15 दिन का टाइम देते हैं, या तो ये मुकदमे वापस ले लें, और अगर आप मुकदमे वापस नहीं लेते हो तो उस हालत में हमारे सामने आंदोलन करने के सिवाय कोई चारा नहीं बचेगा। और जो हम करेंगे फिर वो उसकी जिम्मेवार केंद्र सरकार होगी, उसका जिम्मेवार रेलवे मंत्रालय होगा। हम पूरे हरियाणा में और पूरे पंजाब में ट्रेनें रोकेंगे। हम सरकार को आपके माध्यम से बिल्कुल चेतावनी दे देना चाहते हैं ये कि अगला प्रोग्राम है हमारा, अगर केंद्र सरकार
रेलवे मंत्रालय तुरंत मुकदमे वापस नहीं लेता है तो हम पूरे हरियाणा में और पूरे पंजाब में रेलें रोकेंगे। फिर आप चाहे और मुकदमे बनाना, चाहे लठ मारना, चाहे गोली मारना और चाहे हमारे ऊपर से ट्रेनें गुजार के ले जाना, लेकिन अगला प्रोग्राम जो हमारा होगा वो ट्रेनें रोकने का होगा। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੋਰਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 9:30 ਵਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਬਲਾਕ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਖੋਰਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੱਪ ਡਸਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੀ। ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ 339 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 526 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਲੰਡਰ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੈਸ ਭਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ 20 ਸਿਲੰਡਰ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਜੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਟਰਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰਸੀ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੀਸਸ ਸਲਗਾਡੋ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਹਾਣਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਮਰਹੂਮ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਖਬਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਏ ਗਏ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 41% ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਟੇਟ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੇ 676 ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 278 ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਸਜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵਰਕ ਕਹਿ ਕੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਂਝ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣਾ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿੱਠੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਓ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਲਓ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਖ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਠਿਆਈ ਨਾ ਖਰੀਦੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਮਠਿਆਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹਟਣਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣਗੇ। 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਬਲੂ ਨੂੰ ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਥਾਣਾ ਰੰਗੜ ਨੰਗਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਬਲੂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ AIG ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨੇ। ਕੇਸ ਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ। 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 49 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੋਂ
ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ, ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਜਦ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਵਾਂ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸਨ। ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ ਅੰਕਿਤਾ ਭੰਡਾਰੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਨੇ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਅੰਕਿਤਾ ਭੰਡਾਰੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਕਿਤਾ ਭੰਡਾਰੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਿਸਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪੁਲਕਿਤ ਆਰੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਕਿਤਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭੰਡਾਰੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਤੋਂ ਚਿੱਲਾ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਡੀਆਈਜੀ ਪੀ ਰੇਣੂਕਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਜਮੇਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭੂਤ ਕੱਢਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂਤਰਿਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਕਲੀ ਤਾਂਤਰਿਕ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਨਾਬਾਲਿਗ ਧੀ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਨਾਬਾਲਿਗ ਧੀ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 3000 ਰੁਪਏ ਵੀ ਲੈ ਲਏ ਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੈਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੋਬਨੇਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫੈਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਊਗਾ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੇ ਅਤ ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੀਜਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਨ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾ ਕੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੇ 3 ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੇੜਾ ਕੋਰਮਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਜਾਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਬਿਲਾਡਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਆਈ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਪਤੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਦੋਵੇਂ ਲੜਕੀ ਲੜਕਾ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੜਕੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਰਤੀ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਥਾਣੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੁਕੀ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤ ਦਾ ਪਤੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥ ਮਲਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਖਨਊ 'ਚ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਭੂਤੀਕੰਡ ਥਾਣਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਊਸ਼ਨ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਘਟਨਾ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 7 ਵਜੇ ਚਨਹਾਟ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਹਸਦੀਆ ਚੌਰਾਹੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋਹੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤੱਕ ਜੋ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਰੀਬ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਉਸਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਪਾਈਸ ਜੈਟ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀ ਧੂਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰ DGCA ਨੇ 에ਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ Q400 ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਇੰਜਨ ਆਇਲ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇੰਜਨ ਆਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਤੂ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਸੀਲ ਦੇ ਕਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ 에ਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬਲੀਡ ਆਫ ਵਾਲਵ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਪਾਈਸ ਜੈਟ ਦੇ ਗੋਆ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕੈਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਆਂ ਭਰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।